وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما۔ اچھا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھ رہے ہیں، اور آج جو نام ہے اس میں ویسے تو ساری نام خوبصورت ہیں، لیکن جو آج کا نام ہے وہ ہے الخالق اور المصور۔ یہ دونوں بس ان کا جو معنی یا جو تفصیلات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، تو اسی لیے میرا ان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھانے کا ارادہ ہے۔ اب الخالق جو ہے وہ ذہن میں یہ آتا ہے تخلیق کرنے والا۔ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ایک خاتون خانہ ہوتی ہے، وہ اگر کوکنگ اچھی کر لیتی ہیں تو وہ اپنی تخلیق پہ جو انہوں نے پکایا ہے یا کوئی نئی ڈش ٹرائی کی، مثال کے طور پہ آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں چیزیں، تو اس میں اگر کرتی ہیں تو بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے انوویشن کی ہے، اس ریسیپی سے ہٹ کے اپنی 2-3 انگریڈینٹس ڈالیں اور کتنے مزے کا بنا ہے، اور بڑی خوش ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹے لیول پہ میں نے بات کی ہے۔ اسی طرح سے کوئی آرٹسٹ ہے، وہ اپنی کریشن پہ بہت خوش ہوتا ہے، کیلیگرافی کرتا ہے، کوئی پوٹری کرتا ہے، اور وہ اس کو دل و جان سے عزیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم لوگ مالک بھی نہیں ہیں اور ہم لوگ خالق بھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم چھوٹی سی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے بارے میں پوزیسو ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی ویلیو کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسن الخالقین بنایا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب بہترین صورت کیا ہے؟ بہترین صورت جو ہے اس کے بہت ساری آپ ذہن میں لا سکتے ہیں۔ بہترین صورت جو ہے وہ شکل و صورت ہے، خوبصورت آنکھیں، ناک، خون، کان، پھر ان کے بہترین جو پرفارمنس ہے، جیسے آنکھوں سے ہم دیکھ پاتے ہیں، اور 6x6 میگا پکسل ہماری آنکھوں میں لینس فٹ کیا ہوا ہے، دور کی بھی دیکھ سکتے ہیں اور قریب کی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چشموں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب تو انسان نے جو لیزر سرجری کی ہے تو دور کی ٹھیک ہو جاتی ہے، بٹ ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قریب کی بھی کر سکے۔ اسی طرح ہمارے کان ہیں۔ اب مجھے اپنا ایک یاد آ رہا ہے، میں بیمار ہو گئی تھی اور میرا بیلنس خراب ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ان دنوں میں ملک سے باہر تھی، وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے 3 ٹیسٹ لکھ کے دیے، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تھے۔ اس میں یہ ڈائگنوز ہوا کہ میرے کان میں کچھ ایسی ڈبریز ہے جس کی وجہ سے بیلنس خراب ہو گیا، جس کو وہ بھی کہتے ہیں ورٹیگو۔ تو اب یہ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کان میں رکھی ہے، جو ہمارے پورے وجود کو توازن میں رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحوں کی دنیا تھی، عالم ارواح۔ اس میں یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ورلڈ آف سولز تھے، جو روحیں تھیں، ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو اس وقت وہ نہیں تھا، خون نہیں تھا، مطلب جیسے اب ہماری باڈی ہے وہ گوشت پوست سے بنی ہوئی ہے، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے اندر خون ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس وقت صرف روح تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست جسے کہتے ہیں، قال الست بربک، یعنی ہم نے وہاں پہ یہ عہد کر لیا۔ اچھا، جب ہمیں یہ عہد لے لیا گیا، پھر ہمارے فزیکل پریزنس اس دنیا میں آئی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی۔ اس میں یہ پیڑ تھے، یہ زمین، یہ آبشاریں، یہ نہریں، یہ دریائیں، درخت ہو گئے، چرند ہو گئے، پرند ہو گئے، جانور ہو گئے، ان سب کو ہمارے لیے بنایا، اور پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اب کہاں پہ غلطی ہوتی ہے؟ غلطی وہاں پہ ہوتی ہے جب ہم
दुनिया के पीछे भागते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने दुनिया हमारे लिए बनाई। तो ये जो जर्नी है हमारी, ये सोल टू सोल है, यानी रियल जर्नी जो हमारी है वो जर्नी ऑफ द सोल है। वो रूह जो हमारे जिस्म में कैद है, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने खनकती हुई मिट्टी से बनाया इंसान को। अब ठीक है, इंसान को एहसन उल खालिकीन कहा है, लेकिन उसकी तख्लीक में जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल जो है सलसाल कल फख्खार। सलसाल का मतलब है कि वो जो एक खनकती हुई मिट्टी होती है। अब इसको अगर गौर से सोचा जाए, इस पे कभी आपने गौर किया ये क्या है? हम लोग तो सोचते हैं ना कि हमारा गोश्त पोस्ट का बना हुआ हम इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, तुम खनकती हुई मिट्टी से बने हो। तो वो शोर भी करती है। अब जैसे अगर आप देखें कि अम, वो जो ये गमले बनाते हैं, ये पॉट्स बनाते हैं, तो वो उस मिट्टी से बनाते हैं। तो मिट्टी जब जरा नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और वो किसी भी शेप में आप उसको ढालना चाहें वो ढल जाती है। इसीलिए वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि जरा नम हुई मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। और अगर आप देखें तो जो जरखेज जमीन होती है उसमें अगर आप बीज बोए, चाहे वो वेजिटेबल को या दरख्त या किसी भी चीज को, तो वो आसानी से फूल बन जाता है, सब्जी में बदल जाता है, फल में तब्दील हो जाता है, और वो उसके लिए आसान हो जाता है जमीन का सीना चीरना। खैर बहरहाल वापस आते हैं फिर सलसाल कल फखार से कि जो इंसान है ना वो इसी तरह उस गमला जो पॉट हम कहते हैं वो उसी की तरह अंदर से खाली है, वॉइड है। वो जो स्पेस हमारे अंदर है वो इंटेंशनली अल्लाह ताला ने एम्प्टी रखी है, क्योंकि जब हम लोग फॉलो होते हैं तो हम लोग उसको भरते हैं अल्लाह ताला के नूर से, अल्लाह ताला के जिक्र से। और जो भी अगर आप देखें जो पॉट सख्त हो जाते हैं, जिनकी जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है, तो वो क्रैक भी होती है और उसमें आवाज भी आती है। तो जो इंसान अल्लाह ताला के जिक्र से, या जो रूह की ग़िज़ा है, हम जिस्म की ग़िज़ा की तो ख्याल कर रहे हैं, लेकिन जो रूह की ग़िज़ा है वो हमारी अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी है। तो जो इंसान अंदर से खाली है तो वो शोर ज्यादा करता है। बर्तन आपने देखे होंगे ना कि वो बहुत शोर करते हैं जब वो खाली होते हैं। जब आप उस वो भरे जब होते हैं तो वो बड़े साउंड होते हैं, वो काम होते हैं, वो उनके हाथों से तकलीफ नहीं पहुंचती, उनकी जबान से शर से लोग बचे रहते हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि हजरत अली का कौल था, वो कहते हैं कि एक इंसान है जो मिट्टी का बना हुआ है और उसने मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर किस किस्म का तकब्बुर और किबर। तो हम लोग अगर कहते हैं कि खैर वो कहते थे कि रूह को संवारो क्योंकि उसने अल्लाह ताला के पास जाना है, जिस्म को मत संवारो क्योंकि उसने मिट्टी में मिल जाना है। अब उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि आप अपने सेहत की हिफाजत ना करें, जिस्मानी हाइजीन का ख्याल ना करें, बल्कि उनको कहने का ये मतलब था कि जब आप अम, अपनी रूह, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अहद हलस जो हमसे अल्लाह ताला ने लिया था, तो हम लोगों ने ये जर्नी जो शुरू की थी वो हमारी सोल जर्नी थी। तो हमने अपनी रूह को संवारना है, क्योंकि जब हमारा रूह ठीक होती है तो हमारे अकायद भी दुरुस्त होते हैं, हमारे अमाल भी दुरुस्त होते हैं, और हम अल्लाह ताला की रजा वाली जिंदगी जीते हैं, जिसमें हमारे हाथ से, जबान से, अमल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, और हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग रूह पे मेहनत कर रहे हैं ना। तो ये जो ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, उनके जो तार हैं वो उस हस्ती से जुड़े हुए हैं, यानी अल्लाह ताला से। और उनको उस तरह के लोग पसंद हैं जो कि उस तार से जुड़े हुए होते हैं।
वो एक बड़ी मशहूर एक है ऑथर, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, ज़िग ज़िगलर। तो वो अपना वाक़या बता रहा था, उसमें उसने लिखा है कि एक बैलून अ, बेचने वाला एक वो था, बंदा था। तो वो क्या करता था कि वो जो रंग-बिरंगे उसके पास बैलून होते थे, तो वो लोगों को और स्पेशली बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो उन बैलून में हवा भर के यानी गैस भर के वो उसको फ़िज़ा में छोड़ देता था। तो पहले एक रंग का बैलून जाता था हवा में और फिर दूसरे रंग का, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक येलो है तो दूसरा पिंक है तो तीसरा व्हाइट है। तो इतने में एक ब्लैक था, अफ्रीकन था, वो उसके पास आया और उसने कहा अंकल आपके पास ब्लैक बैलून नहीं है। तो वो ब्लैक बैलून अट्रैक्ट नहीं करता होगा ना लोग को, लोग पसंद नहीं करते इस वजह से। वो अपने रंग की वजह से कॉम्प्लेक्स में था और उसने ये बात की। तो उस दुकानदार ने बहुत खूबसूरत बात की, उसने कहा कि नहीं बेटा, बैलून को उसके अंदर जो भरा हुआ है यानी जो गैस है, जो जो मटेरियल है, उसकी वजह से उसको वो बुलंदी पे ले जाती है, रंग की वजह से नहीं। तो जो हमारा अंदर का है वो हमें बुलंदी पे लेके जाता है, बाहर एक्सटीरियर नहीं। रंग कैसा है, नक्श कैसे हैं, बाल कैसे हैं। तो जब हम रूह की हिफाजत करते हैं और रूह को संवारते हैं, तो वो अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती है। आपने देखा होगा कि जितनी भी लाइट वेट चीजें हैं, जैसे रुई हो गई, ये फेदर्स हो गए, अ, और इसी तरह हल्का कागज हो गया, जितने भी लाइट वेट चीजें हैं वो उतनी ही बुलंदी पे उड़ती हैं। उसके बरक्स जितनी भी भारी चीजें हैं ग्रेविटेशन फोर्स वाली यानी जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो जमीन पे ही रह जाती है। इसी तरह हमारे अपने अंदर की अखलाकी बीमारियां हैं, जैसे हसद हो गया, बुग़्ज़ हो गया, कीना हो गया, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमें अल्लाह ताला के करीब नहीं होने देते। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरे अबू जान दे देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी पहाड़ों पे जाता है, ऊपर चढ़ता है, माउंटेनियर्स होते हैं ना, जो हाइकिंग के लिए जाते हैं या कोह-पैमाई करते हैं, तो उनके पास उनका बैकपैक होता है। उस बैकपैक में वो उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं जो कि ऊपर पहाड़ पे चोटी पे पहुँचने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उससे ज़्यादा वो वज़न नहीं उठाते, क्योंकि ज़्यादा वज़न होगा तो फिर नहीं चढ़ सकेगा, अपनी मंज़िल नहीं तय कर सकेगा। अपना सफ़र नहीं तय कर सकेगा और मंज़िल तक नहीं पहुँच सकेगा। तो इसी तरह हम लोग की जो मंज़िल है वो अल्लाह ताला की रज़ा है। तो जब तक हमारे अंदर जो हमारा बैकपैक है वो बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से भरा है, तो तब तक हम अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते। हमारा सफ़र बहुत लंबा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो रूह को सँवारने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब बात आ जाती है कि रूह को सँवारा कैसे जाए? रूह को सँवारने के लिए जो सबसे बेहतरीन है, वो है कुरान पाक। अब एक बुक है पर्पस ड्रिवन लाइफ, तो उसमें उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। उसने ये कहा कि अ, जब हम लोग किसी जगह पे जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि रास्ते का नहीं पता होता, लैंग्वेज का नहीं पता होता, तो हमारे साथ हम लोग अमूमन तौर पे गाइड को लेके जाते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है। तो कहते हैं जब वो अ, रास्ता दिखाता है तो हमें पता चल जाता है कि हम सीधे रास्ते पे हैं या भटक गए हैं, तो भी हमें वो रहनुमाई कर देता है। या टीवी है मिसाल के तौर पे, या नए कोई आपके पास मशीन आई है, इक्विपमेंट है, तो उसके साथ उसका पूरा एक लीफलेट होता है जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने उसको कैसे चार्ज करना है, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से करते हैं ना। तो कहते हैं जब अम, इंसान है इस दुनिया में आया है, तो उसको अल्लाह ताला ने उस मैनुअल के साथ भेजा है जिसका नाम है कुरान। तो जो भी उस कुरान के साथ जुड़ गया, फिर उसकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती, क्योंकि गाइड करने वाली हस्ती जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि चलता फिरता कुरान थे। और जो मैनुअल है वो हमारे पास कुरान की शक्ल में है। तो जब कुरान और उसके असातिज़ा या उसकी तर्जुमानी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है हमारे पास, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बच जाता
ہماری غفلت کا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان محفلوں میں بیٹھیں جو کہ آپ کو ایمان کا پیٹرول مہیا کرے. ہم لوگ دنیاوی طور پہ تو فکر کرتے ہیں نا، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گاڑیاں بھیج دیتے ہیں کہ اس کو فل کر دیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کے پیٹرول کی فکر نہیں ہوتی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قبض کی حالت ہو جاتی ہے. یہ جو صاحب اولیاء وغیرہ ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جب ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں آپ خود پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پہ ایک قبض کی کیفیت طاری ہے جس کو آپ خود سے توڑ نہیں سکتے، وہ ایک جمود ہے، ایک ساکن والی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر بہترین حل اس کے لیے بھی یہ بتایا کہ آپ ذکر کی محفلوں میں، اللہ کی محفلوں میں بیٹھیں تو آپ جو ہے نا وہ آپ کے ایمان کا لیول اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شخصیت ہے اس کی تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جو کہ ناپسند کرتے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ سے دور ہو کے پازیٹیو انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جو اللہ کے لوگ ہیں وہ آپ کے جسم میں کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. وہ گرے ایریاز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، نیگیٹو سوچیں ہیں، نیگیٹو جذبات ہیں. تو جب آپ ایسی محفلوں میں بیٹھتی ہیں تو وہ جو گرے ایریاز ہیں وہ اللہ کے نور سے بھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ نوٹس کرتی ہوں گی کہ آپ کو ایک بڑا سکون اور اطمینان فیل ہوتا ہے. ابھی تک آپ کو سمجھ آ رہی ہیں باتیں کہ نہیں؟ جی استاذہ، جی جی. اچھا، شکر شکر ہے، الحمدللہ. اچھا اب اس میں جو ہے نا میں آپ کو ایک اور واقعہ، پہلے بھی میں نے آپ کو شاید سنایا تھا لیکن دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا. اور کچھ جگہوں پہ روایات میں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے. ان کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ فضل تھا، اور ان کے پاس پیسوں کی مطلب بہت بہترین تجارت، تاجر تھے. تو ان کا ایک جہاز تھا جو کہ تجارت کے سامان سے بھرا ہوا تھا اور لاکھوں روپوں کا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں تو لاکھوں روپے کافی اماؤنٹ ہے، لیکن اس ٹائم پہ تو بہت پیسے کی ویلیو تھی، تو بہت زیادہ اس کو قیمتی تصور کیا جاتا تھا. تو ان کا ایک ان کے پاس ایک آدمی آیا بیعت کرنے کے لیے. اس وقت یہ مصروف تھے تو یہ پاس بیٹھ گیا. تو خیر ابھی یہ چیزیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو بحری جہاز تھا جو کہ سامان سے اور تجارت کے سامان سے لاکھوں مالیت کا سامان تھا وہ بھرا ہوا تھا، وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. اور پھر میرا خیال ہے کوئی 5 منٹ بعد دوبارہ اسی طرح سے ہوا کہ وہ بھاگتا ہوا ہے کہ نہیں شیخ صاحب، جو میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے تو وہ غلط تھی. جہاز بالکل صحیح سلامت ہے اور سامان بھی صحیح سلامت آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر الحمدللہ کہا. اتنے میں وہ شخص جو بیعت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا تو اٹھ کے جانے لگا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مطلب تم اپنی بات کے بغیر جا رہے ہو، خیریت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بیعت کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ تو بالکل دنیا دار انسان ہیں تو میں مایوس ہو کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا چلیں جہاز کے ڈوبنے پہ تو یہ الحمدللہ بنتا تھا، اور آپ جیسے ولی کے ساتھ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ یہی کہیں گے، لیکن جب جہاز کے ڈوبنے کی غلط اطلاع آنے پر آپ کے میں نے ایکسپریشن دیکھے تو تب بھی آپ نے اسی طرح خوشی سے الحمدللہ کا. تو ایسی کوئی ان یوزول میں نے بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں آپ کے مطلب ساتھ بیعت کروں. تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری مرضی ہے وہ تو مطلب میں تمہیں فورس نہیں کرتا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میں نے نہ جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کا نہ جہاز کے ابھرنے پہ. کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کی حالت ٹٹولی تو مجھے وہ صدمہ محسوس نہیں ہوا جو کہ عام طور پہ محسوس ہوتا ہے لوگوں کو. کتنا لاکھوں کا سامان تھا ڈوب گیا. کہتے ہیں کہ جب دوسری بار اس نے مجھے اطلاع دی اور میں نے دوبارہ اپنے دل کی حالت کو ٹٹولا تو
تب بھی وہ اسی طرح مطمئن تھا جیسے کہ پہلی صورت میں تھا. تو میں نے جہاز پر نہیں، میں نے اپنے دل کی سٹیبل حالت پہ الحمدللہ کہا. سبحان اللہ. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان کی اس سٹیٹ میں ہیں؟ یہ اسی وقت آتی ہے جب کہ آپ کے تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ چکے ہو. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جو دل ہے نا، اس میں جو میل کچیل ہے، جو بغض ہے، حسد ہے، تو پھر نور نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے. اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہے. یہ جہد مسلسل ہے. کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جب آپ دل کو صاف رکھیں گے، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین حالت میں اس دنیا میں اتارا ہے. احسن الخالقین کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم دل کی حالت کو نہیں بدلتے تو ہم احسن الخالقین نہیں، اسفل السافلین بن جاتے ہیں. اور جب ہم اپنے آنے کا مقصد اس دنیا میں بھول جاتے ہیں، اچھا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا المصور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو پینٹنگ ہے، اس پینٹنگ میں آج کل بہت ساری ایسی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، جو کہ چینج کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. اور کوئی فلر کر رہا ہے، لپس جو ہے وہ پلم کر رہا ہے، کوئی جو ہے چیکس پہ لگا ہوا ہے، کوئی کمپلیکشن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس اللہ کی تخلیق میں جو چینجز آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اوریجنل حالت میں جو خوبصورت بناتے ہیں، وہ آپ کو اس حالت میں خوبصورت نہیں رہنے دیتے. اچھا پھر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل و صورت میں تو بہترین بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو جب ہم بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی یا اس المصور کی توہین کرتے ہیں. اب تخلیق میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ دو قسم کی، ایک تو ڈومنٹ ہے، پوشیدہ ہے، اور ایک ظاہراً ہے. تو وہ ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ ہماری وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سلسلے میں، کی بہتری کے سلسلے میں، ان کو نفع دینے کے لیے کیسے کام آ سکتی ہیں. کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا. اب جیسے یہ تو جو 5 حقوق ہم پہ ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ود ان یور مینز آپ کیا کر رہے ہیں. یہ میرے ابو جان ہمیشہ ایک بات کرتے تھے، وہ اپنے ایک دوست کی مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میرا دوست اور جو ریئل اسٹیٹ میں تھا، اس کو بہت شوق تھا انکل کو کہ پلاٹس لیں، اور اس طرح سے 1970s میں ان کا جو گھر تھا وہ ایسا تھا سیون میں کہ اس میں لفٹ لگی ہوئی تھی. اب تو بہت کامن ہو گیا، اس وقت تو یہ بہت ریئر چیز ہوتی تھی. اور ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے کہ مجھے بڑی حسرت ہے کہ یہ جو زمین تھی یہ اتنے میں مجھے مل رہی تھی سن 1980 میں، اور میں نے نہیں لی. تو ابو نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا دنیاوی چیزوں پہ حسرت کرتے ہیں. غلط نہیں ہے اگر ان انکل نے یہ سوچا ہے، ان کو میں نہیں وہ کر رہی، لیکن جنرلی یہ بات ہے کہ ہم لوگ دنیاوی چیزوں پہ حسرت کرتے ہیں. لیکن اس دن کا آپ اندازہ لگائیں، یوم حسرت کا، جب آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے کتنی بڑی درجہ بلندی کا باعث بن سکتی تھی. تو ابو جان کا فارمولا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اللہ موقع دے تو میں یہ کروں یہ کروں. تو کہتے تھے کہ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہو تو چینی اپنے لیے لے رہے ہو یا کوئی بھی چیز، دال، دالیں، بیسن، آٹا، جو بھی، وہ ایکسٹرا لے لو، کلو 2 کلو. اس کو مہینے کا مہینہ، مطلب یہ اپنے اوپر لازم کر لو. جو ایکسٹرا لو وہ دیتے جاؤ ساتھ. وہ ان چیزوں کی بھی صدقہ ہے، آپ کی زندگی کا بھی صدقہ ہے، اور نیکی کو حقیر مت سمجھو. اس دن یوم حسرت والے دن، جس دن ہمیں انتظار ہوگا، تلاش ہوگا کہ ہمیں کہیں سے ایک نیکی مل جائے، تو یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے کر دیں گے. اور شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیکی حقیر کر کے دکھاتا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی، اس پہ کیا ہو جائے گا. اس میں وہ حدیث ضرور یاد کیجیے گا کہ جب ایک موقع پہ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत उमर अपने पूरे घर का सामान थे, सॉरी आधे घर का सामान, हज़रत अबू बकर पूरे घर का सामान किसी ग़ज़वा के मौके पे, और इतने में एक सहाबी आए और उनके पास सिर्फ 2 खजूरें थी, तो उन्होंने सबसे ऊपर रखी, उन्होंने कहा ये सबसे भारी है। और इसी तरह नेकी की एक छोटी सी एग्जाम्पल जो कि बहुत बड़ी है, ये भी तरगीब देने के लिए, आप मोटिवेट करने के लिए सुना रही हूँ और फिर क्लास कायम करेंगे। वो ये था कि बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो बगदाद के एक बहुत बड़ा एक शराब खाना था, उसके मालिक थे, और उनकी जिंदगी बस इसी तरह से लहव कामों में और खेल तमाशे में गुजरी। एक रात जो है वो शराब खाने में ही थे, इतने में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ इंसान उनके पास आए, दस्तक दी, उन्होंने कहा कि कौन है? तो बड़ी इन्होंने, क्योंकि ड्रंक थे, बड़ी नागवारी से उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कि अब बंद है ये, तो आप कल आइएगा। तो समझे कोई ग्राहक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बशर से मिलना है, बशर बिन हारिस से। तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। ये भी बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि तो मैं तो जो पैगाम लाए हूँ तो मतलब ये इंसान तो नहीं मुझे लगता कि इस लेवल का है, तो यानी अजमत की इस बुलंदी पे होगा। तो खैर इन्होंने जो पैगाम दिया लाने वाले का, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का पैगाम है आपके लिए, और उन्होंने कहा कि बशर बिन हारिस से कहो कि जो काम तुमने किया है, जो इज्जत तुमने मेरे नाम को दी है, वो रहती दुनिया तक वो इज्जत मैं तुम्हारे नाम को बख्शूंगा। उसका हाथ किसके, और वो चले गए। और बाज रिवायत में ये है कि इन्होंने खुद ख्वाब में अल्लाह ताला की आवाज सुनी थी। बहरहाल जब वो चले गए तो बस इन पे लर्जा तारी हो गया, सूखे नंगे पाँव थे, और इनके जहन में वो वाकया घूम गया जो 1-2 दिन पहले पेश आया था, जिसमें ये ड्रंक थे और उस हालत में ये अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ जमीन पे लिखा हुआ पड़ा नजर आया, तो इन्होंने उसको उठाया, पास नहर थी, उससे जाके उसको धोया। फिर इनकी जेब में शायद 2 दिरहम थे, ये गए इतर फरोश के पास और उनसे कहा कि मुझे इतर चाहिए। उस नाम को मुअत्तर किया और बड़ी ऊंची जगह पे रख के कहा कि अल्लाह आपकी जगह तो ये है, और जमीन की तरफ इशारा किया कि ये तो मेरी जगह है। तो कहते हैं इस वाक़े से इतना अल्लाह पाक खुश हुए कि उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी जो रूह थी वो पाक कर दी तमाम आलाइशों से, उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। कहते हैं कि वो चूंकि जिस वक्त उन्होंने ये वाक़या सुना था, तो जो बंदा आया था, मुअज़्ज़ज़ बंदा, उनको सलाम देने के लिए, तो ये नंगे पाँव थे। कहते हैं उसके बाद जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने जूती नहीं पहनी, और जिस गली में ये गुजरते थे उस गली से चौपाए और ये गुजरते ही नहीं थे, और ना ही वहाँ पे अपनी गंदगी करते थे। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल कहने का ये मतलब था कि अल्लाह ताला ने हमें एहसनुल खालिकीन बनाया है, तो सेहत की ज़रूर हिफाजत कीजिए, लेकिन रूह की सेहत की अपनी जान से बढ़ के हिफाजत कीजिए। वही है जो कि हमें अल्लाह ताला के हम मोतबर बनाएंगे। वो कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी को बिलोंग करते हैं, अल्लाह को, और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो हमारी ये जो सफ़र है वो अल्लाह से शुरू होकर अल्लाह पे ही ख़त्म होगा। तो हम किस रूह के साथ अल्लाह को फेस करेंगे, ये ज़रूर अपने जहन में रखें। जब भी कोई अमल करें या जब भी कोई नेकी का काम ये करते हुए रुक जाए कि ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या हो जाएगा, या ये मैं कल कर लूँगी, तो ना कल किसी ने देखी है और ना ही कोई भी नेकी छोटी होती है। ठीक है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआओं की दरख्वास्त है, खसूसी याद रखिएगा। और किसी को कुछ कहना है या पूछना है, प्लीज। कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता? आई एम श्योर आप सब लोग सुन रहे थे कि नहीं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं हम लोग। जी उस्तादा जी। अच्छा जी चलो, उस्तादा सुन रहे हैं। अच्छा बस ठीक है। आइंदा ना मैं आपसे ना बीच बीच में पूछा करूंगी, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं जिनको अ, जिनके साथ शेयर करी तो मतलब पार्टिसिपेशन। ठीक है, चले जी। अपना अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.